परम शांति। आज हम विष्णु लोक, महाविष्णु लोक और परम महाविष्णु लोक कहाँ है, कितना दूर है, धरती से कितना दूर है और वो कितना बड़ा है, तो उसमें सब शास्त्रों के हिसाब से और आज की साइंस के भी हिसाब से सब बताएंगे। देखो, जो शास्त्रों में लिखा है, जो गीता प्रेस गोरखपुर एक स्टैंडर्ड है, बुक है गीता परलोक पुनर्जन्म, बहुत अच्छी बुक है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो धरती लोक से ऊपर ये भूलोक है, भूलोक से ऊपर भूभुर लोक है, वो जहाँ गांधर किन्नर यक्ष रहते हैं, वो 1,00,000 योजन है। और उसके ऊपर स्वर्गलोक हैं जहाँ इंद्र लोक रहते हैं, इंद्र देवताएं रहते हैं। 33 कोटि देवताओं का जो गायन है, वो गायन देवी देवता रहते हैं, वो इंद्रलोक स्वर्गलोक, वो 14,00,000 योजन उसके ऊपर है। मतलब 1,00,000 योजन से ऊपर 14,00,000 योजन, और उसके ऊपर 1 करोड़ योजन वो महालोक है। इससे ऊपर फिर डबल 2 करोड़ योजन महालोक से ऊपर जनलोक है। इससे ऊपर 4 करोड़ योजन दूर जनलोक से ऊपर तपलोक है। इससे 8 करोड़ योजन सत्यलोक है। इससे ऊपर फिर सत्यलोक को ब्रह्मापुरी कहते हैं, मगर वास्तव में कई जगह पुराने, बहुत पुराने शास्त्रों में अगर देखो तो सत्यलोक से ऊपर ब्रह्मापुरी आती है, क्योंकि जब ब्रह्मा के साथ नीचे 7 लोक होना चाहिए, धरती से ऊपर 7 लोक होना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष पैदा किए थे, इसलिए 7 लोक होना चाहिए। मगर अभी जो शास्त्रों के हिसाब से भी समझे तो भी ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी होती है। विष्णुपुरी माना इस ब्रह्मांड की, इस ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 100 साल होते हैं। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता है। तो इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा का पालना का काम है, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु का पालना का काम है, इस ब्रह्मांड को पालना करता है। तो ब्रह्मापुरी से ऊपर है। तो ब्रह्मापुरी से ऊपर अब सत्यलोक समझ लिया कि 8 करोड़ योजन है, तो 8 करोड़ योजन कितना हुआ आप समझ लो। तो योजन के हिसाब से वो शास्त्रों में लिखा है। तो 1 करोड़ 1 योजन का 10 किलोमीटर भी ले लो तो भी कितना होता है, आप खुद ही गिनती कर लो। क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम को एक ब्रह्मांड कहा जाता है, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालनहार महाविष्णु है। तो महाविष्णु हमारी जो गैलेक्सी है, महाब्रह्मांड आकाशगंगा, उसके बीच में रहता है महाविष्णु, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की पालन करता है। तो हमारी धरती से कितना दूर है समझो कि साइंस के हिसाब से भी गिनो तो हमारे ब्रह्मांड से, हमारे स्टार से 35,000 प्रकाश वर्ष किलोमीटर दूर है महाविष्णुपुरी। महाविष्णुपुरी, ये विष्णुपुरी की बात की, ये ब्रह्मांड की बात है। ब्रह्मांड का विष्णु की भी बात बताई हमने, ये योजन में है। अब ये ऊपर में तो योजन भोजन में तो वो शास्त्रों में जो बातें हैं, और शास्त्र और साइंस दोनों टैली करो तो समझने में बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो जितने भी स्टार दिखते हैं, तो गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में अरबों स्टार है। तो अरबों माना अनंत कोटि ब्रह्मांड है जो है, उसका पालनहार महाविष्णु है। विष्णु एक ब्रह्मांड का पालनहार है, महाविष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालनहार है। तो कहाँ रहता है महाविष्णु? हमारे सोलर सिस्टम से 35,000 माना 35,000 लाइट ईयर्स माना प्रकाश वर्ष दूर रहता है, और वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की पालना करता है। महाविष्णुपुरी, महाविष्णु वहाँ रहता है, और बहुत बड़े महाविष्णुपुरी हैं। महाविष्णुपुरी अपना अनेक रूप निकाल के अनंत कोटि ब्रह्मांडों की पालना करता है। और इससे आगे तो आप समझ लो कि महाविष्णुपुरी में जाना है। विष्णुपुरी तो एक ब्रह्मांड छोटा सा हो गया, ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी है, विष्णुपुरी से ऊपर शिवपुरी, फिर परमधाम होता है। एक ब्रह्मांड की रचना पहले बता चुके, सब पूरे ब्रह्मांड की रचना, क्रिएशन ऑफ ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, सब कुछ बता चुके शास्त्र और साइंस के हिसाब से। तो ये जो महाविष्णु हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आत्माओं को
35,000 प्रकाश वर्ष का डिस्टेंस जो है वो दूर करना पड़ता है, तब महाविष्णुपुरी पहुंचता है, महाविष्णु के पास पहुंचता है। तो एक प्रकाश वर्ष माना 94 खरब किलोमीटर, 94 खरब किलोमीटर। अब 35,000 मल्टीप्लाई 94 खरब किलोमीटर, इतना खरब किलोमीटर गिनो तो तब महाविष्णु के पास पहुंच सकते हो। तो मल्टीप्लाई करो 35,000 मल्टीप्लाई 94 खरब किलोमीटर, तब महाविष्णु के पास पहुंचोगे, महाविष्णुपुरी। और इसके ऊपर परम महाविष्णुपुरी है जो यूनिवर्स में स्थित है। ये तो गैलेक्सियों की बात हुई, और ऐसी कई क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां हैं, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां हैं। इससे ऊपर परम महाविष्णु जो महाब्रह्मांडों का भी पालनहार है, महाब्रह्मांडों का माना गैलेक्सी ऑफ यूनिवर्स में रहता है, तो बहुत दूर है। उसकी तो गिनती आप अभी तक साइंस वाले वहां तक पहुंचे नहीं, क्योंकि साइंस वालों ने भी 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही पहुंचे हैं, तो यहाँ से इसकी गिनती आगे नहीं आती। तो वो जो महाविष्णु है वो भी 1200 बिलियन लाइट ईयर्स दूर रहते हैं हमारी गैलेक्सी से दूर, यूनिवर्स में इतना। तो 1200 बिलियन लाइट ईयर्स मल्टीप्लाई 94 खरब किलोमीटर, तो वो परम महाविष्णु वहाँ रहते हैं। और इससे आगे परम परम महाविष्णु है, परम परम परम, तो ये 100 कला का महाविष्णु है, 200 कला का महाविष्णु है, और अंत में बेहद की कला का भी महाविष्णु है। तो ये बेहद का ज्ञान होगा, बेहद की समझ होगी तो बेहद के ज्ञान ही समझ पाएंगे। बेहद का ज्ञान होगा तो सब कुछ ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मांड की आयु, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय सब समझ में आ जाएगा। तब सब कुछ ज्ञान सागर में डूबोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। बेहद परम महाशांति బాపూజీ విష్ణులోకం, మహావిష్ణులోకం, పరమ విష్ణులోకం ఇవి ఎక్కడున్నాయి, భూమికి ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి, ఎంత పెద్దగా విశాలంగా ఉంటాయి అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. ఈరోజు నేను విష్ణులోకము, మహావిష్ణులోకము మరియు పరం మహావిష్ణులోకం ఎక్కడ ఉంది, భూమికి ఎంత దూరం ఉందో చెప్పదలుచుకున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. శాస్త్రాల లెక్క ప్రకారం అయితే నేటికి సైన్స్ వాళ్ళు ఒక లెక్క కొంత దూరం వరకే వెళ్ళి అంతవరకే వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. శాస్త్రాల్లోనూ రాశారు, సైన్స్ వాళ్ళు పరిశోధన చేస్తూ ఉన్నారు. గీతా ప్రెస్ గోరఖపూర్లోని ఒక మరి స్టేట్ వర్డ్గా చక్కగా ఒక బుక్ ఉందన్నమాట. దానిలో గీతా పరలోకము పునర్జన్మ అనేది చక్కటి బుక్కు, చక్కటి లెక్కలు దాంట్లో రాసి ఉన్నారు. భూలోకం నుండి పైన ఎంతవరకు బ్రహ్మాండం యొక్క విష్ణుపురి ఉంటుంది. భూలోకం పైన భువర్లోకం అంటేనే ఎక్కడైతే గంధర్వులు, కిన్నెరులు, యక్షులు ఉంటూ ఉంటారు. అది 1,00,000 యోచనాల దూరంలో ఉంటూ ఉంటుంది. దీనికి పైన స్వర్గలోకం ఉన్నది. ఎక్కడైతే ఇంద్రుడు, దేవతలు ఉన్నారో దాన్ని స్వర్గలోకం అంటూ ఉంటారు. అయితే ఇది 33 కోట్ల దేవతలకు కీర్తన అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అక్కడ ఉండేవాళ్ళు 33 కోట్ల దేవతలు కాదు, దేవీ దేవతలు మాత్రమే వాళ్ళు కాగలుగుతూ ఉంటారు. ఇంద్రలోకం, స్వర్గలోకం 14 లక్షల యోచనాల పైన అనేది ఉన్నది. అంటే 1,00,000 యోజనాలు పైన 14 లక్షల యోజనాలు, ఇలాగ 1,00,00,000 యోజనాల వరకు మళ్ళా ఉండేది మహర్లోకము. దీనికి పైన 2 కోట్ల యోజనాల దూరంలో జనలోకం ఉంటుంది. దీనికి పైన 4 కోట్ల యోజనాల దూరంలో తపలోకం ఉంటుంది. దీనికి పైన 8 కోట్ల యోజనాల దూరంలో సత్యలోకం ఉన్నది. దీనికి పైన సత్యలోకాన్ని బ్రహ్మపురి అని అంటూ ఉంటారు. వాస్తవంలో అన్ని చోట్ల కూడా ఎంతెంత దూరం ఉంది అనేది పాత శాస్త్రాల్లో రాయబడే ఉంది. సత్యలోకం
పైన బ్రహ్మపురి ఉంటుందని, బ్రహ్మ కింద 7 లోకాలు ఉన్నాయని, భూమికి పైన 7 లోకాలని చెప్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మ 7 పరం పురుషులని సృష్టించారు. వీళ్ళు సప్త ఋషులు అంటూ ఉంటారు. ఈ యొక్క 7 లోకాల్లో కూడా ఉండేటువంటిది శాస్త్రాల లెక్క ప్రకారం అర్థం చేసుకోవాలి. బ్రహ్మపురి నుండి పైన విష్ణుపురి ఉంటుంది. విష్ణుపురి అనగా బ్రహ్మాండము యొక్క విష్ణుపురి. ఈ బ్రహ్మాండం ఆయువు 100 సంవత్సరాలు అని తెలుసు. బ్రహ్మ ద్వారా రచన, విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకర్ ద్వారా వినాశనం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ సర్జన రచన చేసేటువంటి సమయము, మరి బ్రహ్మ ద్వారా సృష్టి రచన, విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకర్ ద్వారా వినాశనం. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పాలన చేస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మపురి నుండి పైన మరి ఉండేది సత్యలోకము అనుకుంటారు. ఇది 7 ఎంత దూరము ఉంటుందంటే 7 లోకాలు చివర ఉండేది 8 కోట్ల యోజనాల దూరం. 8 కోట్ల యోజనాలు అంటే ఇది అర్థం చేసుకోండి. ఒక యోజనము లెక్క ప్రకారం శాస్త్రాల్లో మరి 10 కిలోమీటర్లు అని తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంక ఈ లెక్కన ఎంత ఉంటుంది, ఎన్ని కిలోమీటర్ల పైన ఒక్కొక్క లోకానికి దూరం ఉందో మీరు తెలుసుకోండి. స్వయం మీరు లెక్కించుకోవచ్చు. మన యొక్క బ్రహ్మాండము ఒక సోలార్ సిస్టమ్, దాన్ని బ్రహ్మాండము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇలాగే అనంత బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను పాలన చేసేవాడు మహావిష్ణువు. మహావిష్ణువు మన యొక్క గెలాక్సీలో ఉండేవాడు. మహాబ్రహ్మాండమనే ఆకాశ గంగా అని కూడా అంటూ ఉంటారు, మధ్యలో ఉంటుంది. మహావిష్ణువు ఏదైతే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క పాలన చేస్తూ ఉంటారో, మనకు భూమికి ఎంత దూరంలో ఉందో అనేది కూడా శాస్త్రాల్లో ఉంది. సైన్స్ వాళ్ళు లెక్క ప్రకారము అయితే మన యొక్క బ్రహ్మాండము మన యొక్క స్టారు లాగా ఉంటుంది అని, 35 అంటే 3,50,000 సంవత్సరాల ప్రకాశ కాంతి సంవత్సరం అంటూ, అంటే 3,50,000 ప్రకాశ సంవత్సరాలు అంత కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది మహావిష్ణుపురి అంటారు. మహావిష్ణుపురి అనే విషయం కాదు, బ్రహ్మాండం యొక్క విషయం. బ్రహ్మాండం విష్ణువు యొక్క విషయం. యోచనాలు ఇన్ని అని చెప్తూ ఉంటారు. దీనికి పైన శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి లెక్క, శాస్త్రాలు సైన్సు రెండింటినీ టాలీ చేసుకొని అర్థం చేసుకోవాలి. మరి ఒక బ్రహ్మాండము అంటే సోలార్ సిస్టమ్. ఒక బ్రహ్మాండంలో ఒక సూర్యుడు ఉన్నాడు. ఇలాగా మనకు ఏదైతే ఆకాశంలో నక్షత్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయో, గెలాక్సీలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలన్నీ కూడా బ్రహ్మాండాలే. అందుకని అరబోం మిలియన్ ట్రిలియన్ స్టార్స్ ఉన్నాయి. మిలియన్ ట్రిలియన్స్ స్టార్స్ అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు అన్నట్టే. వీటన్నిటిని పాలన చేసేది మహావిష్ణువు. విష్ణువు ఒక బ్రహ్మాండాన్ని పాలన చేస్తే మహావిష్ణువు అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలని పాలన చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు మహావిష్ణువు అంటే సోలార్ సిస్టంలో ఉంటూ ఉంటారు. 3,50,000 లైట్ ఇయర్స్ అనగా ప్రకాశ సంవత్సరం అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను పాలన చేసేవాడు మహావిష్ణుపురి. మహావిష్ణువు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే చాలా పెద్ద హిస్టరీ అనుకుంటారు. విష్ణుపురి మహావిష్ణువు అనేక రూపాలను తీసి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను పాలన చేస్తూ ఉంటారు. దీనికి ఇంకా ముందు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, మహావిష్ణుపురికి వెళ్ళాలి అంటే ఒక బ్రహ్మాండం దాటుకొని వెళ్ళటం కాదు, గెలాక్సీలోకి వెళ్ళిపోవాలి. బ్రహ్మపురి పైన విష్ణుపురి, విష్ణుపురికి పైన శివపురి, తర్వాత పరంధామము. ఇది బ్రహ్మాండం యొక్క రచన. దీన్ని పాలన చేయటం ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మాండం యొక్క రచన, క్రియేషన్ ఆఫ్ బ్రహ్మాండం, మహాబ్రహ్మాండం, పరం మహాబ్రహ్మాండం, గెలాక్సీ, యూనివర్సు, ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రాల్లో ఉన్నవే. సైన్స్ యొక్క లెక్క ప్రకారం ఎవరైతే మహావిష్ణువు ఉన్నారో ఆయన ఆత్మలందరినీ కూడా మహాబ్రహ్మాండం మొత్తాన్ని కూడా దీనిలో ఉన్న బ్రహ్మాండాలను పాలన చేస్తూ ఉంటారు. మరి మహావిష్ణువు దగ్గర చేరుకోవాలి అంటే ఒక ప్రకాశ సంవత్సరం అనగా 94 కరబ్ కిలోమీటర్లు. ఇప్పుడు 3,50,000 ఇంటూ 94 కరబ్ కిలోమీటర్లు అంటే ఎంత వస్తుందో మీరే లెక్కించండి. మహావిష్ణువు దగ్గరికి చేరుకోవాలి అంటే మల్టీ ప్లస్
మల్టిపుల్ చేయండి దీన్ని. అప్పుడు ఎన్ని కరబ్ కిలోమీటర్లు వస్తాయో అక్కడ మహావిష్ణువు పురి ఉన్నట్లు. ఇది మహావిష్ణుపురి యొక్క హిస్టరీ. దీనికి పైన పరం మహావిష్ణుపురి ఉన్నది, ఏదైతే యూనివర్స్లో ఉన్నదో. దీన్ని గెలాక్సీల విషయం గురించి చూస్తే మరి క్లారిటీగా గెలాక్సీల గురించి అర్థమవుతూ ఉంటుంది. సూపర్ క్లస్టర్ ఆఫ్ గెలాక్సీ అని అంటే దీనికి పైన మహావిష్ణుపురి ఏదైతే మహాబ్రహ్మాండం ఉన్నదో పాలనహారుగా ఉంటూ ఉంటారు. మహాబ్రహ్మాండము అనగా మరి గెలాక్సీలు అని యూనివర్స్లో ఉంటాయి అని, ఎంత దూరంలో ఉంటాయో లెక్కలు కూడా పెడుతూ ఉన్నారు. మరి ఎంతన్ని అంటే ఇప్పుడు వరకు సైన్స్ వాళ్ళు అక్కడ చేరుకోలేదు. సైన్స్ వాళ్ళు 93 బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ వరకే చేరుకున్నారు. అక్కడ నుండి లెక్క పెట్టడం అనేది, ఇక్కడ నుండి లెక్క పెట్టడం, అక్కడి నుంచి అక్కడికి లెక్క పెట్టడం కూడా కుదరదు. మహావిష్ణువు 1200 బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉంటారు. మన యొక్క గెలాక్సీ దూరం యూనివర్స్లో ఉంటుంది 1200 బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ ఇంటూ 94 కరబ్ కిలోమీటర్లు. పరం మహావిష్ణువు ఇంకెక్కడ ఉంటారు అని అంటే పరం మహావిష్ణువు పరం మహావిష్ణువు దగ్గర ఉంటారు. అంటే 100 కళల మహావిష్ణువు, 200 కళల మహావిష్ణువు, అంతిమంలో బేహద్ కళ మహావిష్ణువు. ఇలా బేహద్ జ్ఞానంలోకి వెళ్ళే కొతుంది బేహద్దుగా అర్థమవుతూ ఉంటాయి. బేహద్ జ్ఞానిగా మీరు కాగలుగుతూ ఉంటారు. బేహద్ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోండి, అన్నీ కూడా గ్రహించగలుగుతూ ఉంటారు. బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఆయువు ఎంతెంత ఉందో కూడా మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. మహాకాల ప్రళయము, మరి కల్ప ప్రళయము, అర్ధ ప్రళయము, మరి బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లు ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్రహ్మాండానికి సంబంధించినవే. మహాకాలుడు అన్నప్పుడు గెలాక్సీకి సంబంధించింది. మహాకాలుడు మహాకాలాగ్నిని వర్షింపజేసినప్పుడు మొత్తం బ్రహ్మాండాలు తన లోపలికి ఇమిడిపోతూ ఉంటాయి. ఇది జ్ఞాన సముద్రంలో మునిగే కొద్దీ మీకు అన్నీ కూడా అవగాహన అవుతూ ఉంటాయి. దీన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోండి అని చెప్తూ ఉన్నాం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ జ్ఞానము పూర్తిగా శాస్త్రాల అనుసారంగా సైన్స్ పరంగా తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. మీరు అప్పుడు వినవచ్చు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.